So okay, now here area approximate is equal to F divided by FCD. So we are calculating FCD value actually in the step number 5, but here we have to assume the value of FCD for calculation of the area. So generally we will assume here FCD value. So FCD is equal to 90 to 120 Newton per mm square for single and double angle. Single and double angle, generally we are using the FCD, we are assuming the FCD value. So you can assume in between 90 to 120 as per your assumptions. If you assume 90, your area will be different. If anyone will assume it, actually we can assume from 80 also, no problem. So 90 to 20 at that time. If you assume 100, if you assume 110, then as per the your assumptions, this area will be changed. Are you getting? So this is the step number 2. Okay. Now step 3. Step 3 is select suitable trial section. Here we are writing the combined procedure for single and double. If we in examination they ask the single angle, we have to select the section for single angle. If they have told double angle, then whatever area is here, for that area we have to divide by 2 and then we have to select the section. See, select suitable trial section and find their properties. Find their properties. As similar to intention member, how to find out this section, the area matching whatever we have calculated in the area required. जो एरिया रिक्वायर्ड आपण कॅल्क्युलेट केला होता युनिट नंबर 3 मध्ये, आणि त्याच्यासाठी जसं आपण सेक्शन चूज केला, सेम प्रोसिजर हा अप्रॉक्सिमेट एरिया आहे, या अप्रॉक्सिमेट एरियासाठी इथं आपण सेक्शन चूज करायचं आहे. तिथं काय केलं आपण, परत या एरियाला 25% ने इन्क्रीज केलं होतं. इथं करायचं नाहीये, कारण का टेन्शन मेंबर हा असा मेंबर आहे की जिथं ब्लॉक शेअर फेल्युअर होतं, आणि ब्लॉक शेअर फेल्युअरसाठी आपल्याला सेक्शन हा जास्त एरियाचा सिलेक्ट करावा लागतो. तसं इथं गरज नाही आहे, अप्रॉक्सिमेट एरियाचाच आपण सेक्शन सिलेक्ट करणार आहे. So select suitable trial section and find the properties. Okay, if double angle is there, so see, if double angle is there, here we will write, if in step number 2, if double angle is there, what we have to do, किंवा आपण त्याला म्हणू, जस्ट मिनिट, if च्या ऐवजी आपण for double angle म्हणू, for double angle a approximate divided by 2, जो काय एरिया येईल mm स्क्वेअर, या एरियाचं सेक्शन चूज करायचं. अप्रॉक्सिमेट बाय 2 का केलं, तर वापरला डबल अँगल. मग आपल्याला सिंगल अँगल जर चूज करायचं असेल तर अप्रॉक्सिमेट एरियाला डिवाइडेड बाय 2 केल्यानंतर जो एरिया येईल त्याच्यासाठी सिंगल अँगल चूज करायचा. लक्षात आलं? ओके, so write down this for double angle area approximate by 2, and for single angle directly we can this area. ह्याच्यासाठीचा सिंगल अँगल साठी काढायचा, आणि डबल अँगल साठी जो अप्रॉक्सिमेट आलाय त्याला डिवाइड बाय 2 करून जो एरिया येईल याच्यासाठी डबल अँगलचा करायचा. So here in step number 3, select suitable trial section
and find their properties. Trial section means for this approximate area, go to steel table, and for this area or above area, you have to find the section and find their properties like ISA this much by this much by this much mm, like then AG is equal to, then R minimum is equal to so R minimum. So for single angle, which are we are using? So here RVV for single angle and RXX or RYY for double angle. Okay. So Gaurav has asked the question, sir, why double angle divided by 2? In tension member, what we have did, एक लक्षात घ्या, हा जो अप्रॉक्सिमेट एरिया आहे, या एरियासाठी काय करत असतो आपण, सेक्शन चूज करत असतो. हा सेक्शन सिलेक्ट सुटेबल सेक्शन, या एरियासाठी म्हणजे एवढा लोड येतोय, एफ इतका लोड येतोय, तर हा एफ इतका लोड येण्यासाठी स्ट्रेस किती कॅरी केली जाते, 90 ते 120 असं आपण अज्युम केलं. तर ह्या कॅल्क्युलेशन नुसार आपल्याला काय मिळेल, एरिया मिळेल काय, तर एवढा लोड कॅरी करण्यासाठी इतका एरिया मिळेल, म्हणजे हा एरिया एफ लोड कॅरी करण्यासाठी एवढा अप्रॉक्सिमेट एरिया आपल्याला मिळेल. मग आता या एरियाचा काय करत असतो आपण, या आलेल्या एरियाचा सेक्शन चूज करत असतो स्टेप नंबर 3 मध्ये. जर सिंगल अँगल दिला असेल, इफ द सिंगल अँगल इज गिवन, देन हा जो एरिया आला याचा डायरेक्ट इथे सिंगल अँगल चूज करायचा. पण जर डबल अँगल दिला असेल, माय वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली? येस सर. जर डबल अँगल दिला असेल तर काय होणार आहे, हाच एवढाच एरिया साठी आपण 2 सेक्शन बसवणार. डबल अँगल म्हणजे एवढ्याच एरियासाठी 2 बसवणार. मग आपण काय करायला पाहिजे, जर 2 एवढ्या एरियासाठी बसवायचं असेल तर हा एरिया जो आहे अप्रॉक्सिमेट, इथला एरिया, हा एरिया अप्रॉक्सिमेट डिवाइडेड बाय 2 केलं तर जो एरिया मिळेल त्याच्यासाठी 1 बसवणार. आपण फाइंड करताना आपण एकच अँगल फाइंड करतोय स्टील टेबल मधून. मग जो आलेला एरिया आहे तो 2 साठी आलेला आहे. म्हणजे आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये सांगितलंय त्यांनी, यूज डबल अँगल, 2 अँगल्स यूज करा म्हणून सांगितलंय. जर 2 अँगल चूज करा म्हटलं असेल आणि एवढा एरिया असेल, तर 2 अँगल साठी एवढा एरिया चूज करायचा असेल तर काय करावं लागेल, ह्या एरियाला डिवाइडेड बाय 2 केलं तर तो एका अँगलचा एरिया येईल ना, आणि मग एक अँगल चूज करायचा. आलं का लक्षात गौरव? सेम प्रोसिजर वी हॅव फॉलोड इन दिस. We will see the problem again. At that time, again you will better understood. Okay. So here R minimum is the RVV for single angle and RXX. जर सिंगल अँगल दिला असेल तर RVV फाइंड आउट करायचं, R minimum म्हणजे. आणि जर R minimum RXX किंवा RYY कधी फाइंड आउट करणार, डबल अँगल दिला असेल तर. आपण दोन्ही प्रॉब्लेम बघितलेत, सिंगल अँगलचा आणि डबल अँगलचा. ओके. सो नाव नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. Step number 4. Design of connection. Design of connection. Okay. If they have told bolted connection, we have to follow the procedure of bolted connection. If they have told welded connection, we have to follow the procedure of welded connection. आपण बोल्टेड कनेक्शन आणि वेल्डेड कनेक्शन प्रोसिजर डिटेल युनिट नंबर 2 मध्ये, युनिट नंबर 3 मध्ये आपण बघितलेलं आहे, व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन केलेले आहे. आता आम्ही डायरेक्टली स्टेप लिहिलेले आहे. व्हॉट एव्हर कनेक्शन दे हॅव टोल्ड, डिझाइन बोल्टेड कनेक्शन, वी हॅव टू डिझाइन बोल्टेड कनेक्शन. इफ दे टोल्ड design welded connection, we have to design welded connection. So I will not here
Okay. Then here uh, in step number 5 now. So this is applicable for double angle only. This is applicable for double angle only. Calculate moment of inertia. Calculate moment of inertia. Right here, applicable for double angle only. Double angle only. Sorry. Moment of inertia, why we have to calculate that I will tell you, and it is applicable for double angle only. So see here, gusset plate is there, and this gusset plate, if such angles are, they have placed a double angle. So at that time what happened, the moment of inertia whatever given, actually here CG is there, here this angle CG is there, so combined CG of these two is here. So this is y1, this is y2, but the combined axis of moment of for calculation of moment of inertia, the y axis याचा आणि याचा CG कुठे शिफ्ट होणार आहे, इथं शिफ्ट होणार आहे सेंटरला. So this is the y axis and this is the x axis. So x axis is same, there is no change. बघा. So here, if Ix is, we have to calculate Ix of this term. So this Ix is exactly double into Ix येणार आहे. म्हणजेच काय, सी कॉन्सन्ट्रेट हियर, मी काय म्हटलं तर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस डबल अँगल. जर हा एका अँगलचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तो कुठे दिलाय तुम्हाला, डायरेक्टली स्टील टेबल मध्ये दिलेला आहे एका अँगलचा. बघा, एका अँगलचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली कुठे दिलाय, स्टील टेबल मध्ये. मग आता इथं तुम्ही म्हणाल की मग काय मल्टिप्लाय बाय 2 केले की दोन अँगल साठी मिळेल, नाही, पण सीजी ची पोझिशन शिफ्ट होते ना. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन द सीजी. याचा अँगलचा सीजी इथं आहे म्हणून एका अँगलचा. आता बघा एक्स ऍक्सिस, या दोन्ही अँगलचा सीजी एकाच लाईन मध्ये आहे. एक्स ऍक्सिस जर आपण पाहिला तर याचा काय सीजी ट्रान्सफर होत नाही, म्हणून आय एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू आय एक्स एक्स. काय केलं तर दोन अँगल म्हणजे 2 केलं, आणि आय एक्स एक्स हा चेंज होत नाही म्हणून आय एक्स एक्स जो स्टील टेबल मध्ये असेल तो आहे असा लिहायचा. आहे असा येणार स्टील टेबल मधला, बरोबर आहे तो स्टील टेबल मधला आय एस. म्हणजे आय एक्स एक्स मिळाला. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया, कॅल्क्युलेट मुवमेंट ऑफ इनर्शिया. आता वायचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतोय. सो आय वाय वाय इज इक्वल टू, हाऊ टू कॅल्क्युलेट मुवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आय वाय वाय. सो 2 इंटू, अगेन दोन अँगल आहेत म्हणून 2, कारण का आपण सिलेक्ट केला एकच अँगल, त्यामुळे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया हा आय एक्स एक्स एकाच अँगलचा असणार आहे. सो 2 इंटू आय सी जी प्लस a into h square. This formula we have to use here. Ah square, why? So this is the h here. A is nothing but area of angle, and now here h is nothing but this distance. प्लेटच्या सेंटर पासून याच्या सेंटर पर्यंत, मग तो कोणता, इकडचा असो अगर इकडचा असो, h is nothing but, what is h here? H is nothing but center distance between this plate to the CG of this angle. याच्या सेंटर पर्यंत डिस्टन्स तुम्हाला म्हणजे काय असणार आहे, h असणार आहे.
सो दिस डिस्टन्स आपल्याला माहित असेल, दिस इज सी सी एक्स एक्स और सी वाय वाय. मेजर्ड अलॉंग वाय ऍक्सिस इज नथिंग बट सी एक्स एक्स. हे सी एक्स एक्स डिस्टन्स माहित असेल कुठून, अँगलच्या फेस पासून सीजी पर्यंत. हे आपल्याला आय एस कोड स्टील टेबल मध्ये दिलाय. प्लेटची थिकनेस दिलेली आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट एच. एच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट डिवायडेड बाय 2. थिकनेस ऑफ प्लेट डिवायडेड बाय 2 प्लस, का डिवायडेड बाय 2, कारण का याच्या सेंटर पासून घ्यायला लागलोय, म्हणजे इकडची थिकनेस सोडायची आपल्याला. थिकनेस ऑफ प्लेट, गसेट प्लेट डिवायडेड बाय 2 प्लस सी वाय वाय और सी एक्स एक्स. स्टील टेबल मध्ये बघा बरं, हे डिस्टन्स सी एक्स एक्स आहे का सी वाय वाय आहे, सॉरी, का सी एक्स एक्स आहे. काय दिलेलं आहे, एकदा स्टील टेबल मध्ये चेक करा ना. सी हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स काय असते, अँगल सेक्शन दिलेलं आहे बघा स्टील टेबल मध्ये वरती. तिथं सी वाय वाय दिले का सी एक्स एक्स दिले, कन्फर्म करा, नाहीतरी चुकेल आपलं. आपण सी एक्स एक्स म्हटलं की आपण व्हॅल्यू सी एक्स एक्स ची चूज करू. सी वाय वाय आहे सर. हे सी वाय वाय आहे का, हा सी वाय वाय आहे. हे सी वाय वाय आहे बरोबर, आणि ह्याला हे सी एक्स एक्स असतं. करेक्ट. मग आपण वेल्डेड कनेक्शनचे जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, वेल्डेड कनेक्शन, तिथं काय घेतलंय आपण, सी वाय वाय घेतलं की सी एक्स एक्स घेतलं, ते एकदा चेक करावं लागेल. जर आपण सी एक्स वाय वाय घेतला असेल तर सी एक्स एक्स पुट करावं लागेल. तिथं प्रोसिजर काय चेंज नाहीये, फक्त व्हॅल्यू चेंज होईल. बघू इथं आपण ज्यावेळी वेल्डेड कनेक्शनचा प्रॉब्लेम घेणार आहे त्यावेळी आपण बघू. ओके, सी वाय वाय मीन्स हियर सी वाय वाय वी हॅव टू ऍड. लक्षात आलं. व्हॉट इज एच, हियर एच इज नथिंग बट दिस इज आय सी जी, मीन्स moment of inertia about IYY axis. What is given in steel table, this area, this moment of inertia plus A into H. A is the area of the angle and H is this height from center of plate to the CG of the angle. So this H, how to calculate H, thickness of plate divided by 2 plus this CYY, म्हणजे आपल्याला हे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मिळेल. लक्षात आलं का. So in this way we can calculate the moment of inertia. And after calculation of moment of inertia, we have to calculate then R minimum. So moment of inertia R minimum is equal to I minimum divided by area. So या दोन्हीतला I minimum. So here I minimum is equal to IXX or IYY. या दोन्हीतला जो मिनिमम असेल IXX ना, लक्षात येते का. आपण डायरेक्टली आपण आर मिनिमम इज इक्वल टू काय केलं तर आर एक्स एक्स इज इक्वल. Am I audible properly now? Some internet connection disturbance was there. Now I am audible. yes sir.
So in the last problem, what we have did, r minimum is equal to ixx or iyy केलं होतं आपण बघा. r minimum is equal to rxx आणि ryy घेतलं होतं. पण आता इथं काय झालं, सेक्शन असा असल्यामुळे आपल्याला काय करावं लागलं, अगोदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा चेंज होतोय. मग इथं आपण काय केलं, ixx चा काढला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ixx चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला, iyy चा काढला. या दोन्हीतला मिनिमम कोणता आहे, आय मिनिमम, ixx और iyy. आणि मग आर मिनिमम काढताना आय मिनिमम डिवायडेड बाय हा फॉर्म्युला आहे आर मिनिममचा, बरोबर आहे का नाही. रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर टॉप मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवायडेड बाय ग्रॉस एरिया. आहे का फॉर्म्युला, हा माहित आहे का. आणि याच्यावरून आपण आर मिनिमम काढले. आणि हे आर मिनिमम कशासाठी लागणार आहे, परत स्लेंडरनेस रेशोसाठी. सो you are getting now this 5 number step required for the double angle. This step number 5 is required for double angle. Everyone has written this, write down. आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू त्यावेळी आपल्या लक्षात येईल. 2 प्रॉब्लेम याच्यावरती आपण सॉल्व्ह करू. Please write this. Where is h, where is cyy, where is cxx. Please draw this figure properly. Figure is very important now here. If you not understood this figure, you will not able to calculate this ixx and iyy. This is very very important. Figure draw करा व्यवस्थित. So y1 y2, this y1 y1 axis, y2 y2 axis, and this is y axis. Means the CG of this angle is CG of this first angle is here. So here y axis is y1 y1. CG of this second angle is here. So y2 y2 is the y axis of this angle. So combined y axis of these two is here. So CG will shift now here because of this connection. हे असं कनेक्शन केलं की CG सेंटरला शिफ्ट होणार आणि मग आपल्याला हा सेंटरचा y ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा, हा म्हणून आपण सेंटरचा काढला. दिस इज द IYY इज नथिंग बट या सेंटरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढला. Everyone has written properly. So this is the very important step in the double angle. हॅलो, हा हॅलो. अहो माझा तास चालू आहे, मी फोन कट करतोय म्हटलं थांबा की जरा, मी करतोय मागा तुम्हाला.